امریکا کا ایرانی توانائی تنصیبات پر حملے مزید 10 دن تک روکنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا 6 اپریل 2026 تک ایران کی توانائی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوگا۔ اقدام ایران حکومت کی درخواست پر کیا۔ ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے روکنے کی مدت آج ختم ہونا تھی۔ ایران سے بات چیت عمدگی سے جاری ہے۔ جنگ بندی نہ ہونے پر امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا ایران پر بے رحمی سے حملے کریں گے۔ میں نہیں، ایران معاہدے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ معلوم نہیں ایران سے معاہدہ کروں گا یا نہیں، سمجھوتا نہ کرنے کا بھی فیصلہ کر سکتا ہوں۔ تہران کی فوجی صلاحیت نیوی اور فضائیہ ختم کر دی۔ ایرانی بہترین مذاکرات کار لیکن کمزور جنگجو ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی پروگرام ترک کر کے آگے بڑھنے کا موقع ہے۔ دیکھتے ہیں ایران آبنائے ہرمز کھول کر درست معاہدہ کرتا ہے یا نہیں۔ پاکستان کا امریکا ایران جنگ بندی کی کوششوں میں کلیدی کردار۔ امریکی خصوصی ایلچی کی امریکی کابینہ اجلاس میں پاکستان کے کردار کی تصدیق۔ اسٹیو وٹکاف نے کہا پاکستان امریکہ ایران کے درمیان پیغامات پہنچانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ ہم نے پاکستانی حکومت کے ذریعے امن کے لیے 15 نکاتی پلان پیش کیا۔ امن معاہدہ ہونے کے مضبوط اشارے ملے۔ یہ فیصلہ کن موڑ ہے، ورنہ ایران کے پاس مزید تباہی کے سوا کوئی بہتر راستہ نہیں۔ ایران کو بتا دیا، دوبارہ غلط اندازہ نہ لگائیں۔ وزیر جنگ بولے امریکہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کا خیر مقدم کرے گا۔ معاہدہ نہ ہوا تو جنگ میں فیصلے کسی اور طرح کے ہوتے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت کاری کی تصدیق کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں امریکہ ایران بالواسطہ مذاکرات جاری ہے۔ پاکستان کے ذریعے پیغامات کا تبادلہ ہوا۔ واشنگٹن نے 15 نکات ایران کے لیے پیش کیے۔ ترکیہ، مصر اور دیگر ممالک بھی ٹرمپ کی حمایت کر رہے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان میں میٹنگ کا اہتمام کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس بات چیت کے لیے پاکستان جا سکتے ہیں۔ جنگ بندی مذاکرات کے لیے ترکیہ کا آپشن بھی موجود ہے۔ مذاکرات کے لیے امریکہ ایک ماہ کی جنگ بندی کر سکتا ہے۔ برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر پارلیمنٹ کو پاکستان کے کہنے پر عارضی طور پر امریکی ہٹ لسٹ سے نکالا گیا۔ پاکستان نے مذاکرات کے لیے دونوں رہنماؤں کو ضروری قرار دیا تھا۔ 15 نکاتی امریکی تجاویز یک طرفہ غیر منصفانہ قرار۔ ایران نے باضابطہ جواب دے دیا، تہران امریکی جواب کا منتظر۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ تجاویز صرف امریکہ اور اسرائیلی مفاد میں ہے، ان میں ضروری تقاضوں کی بھی کمی ہے۔ اب تک مذاکرات کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوا، لیکن سفارتکاری کا عمل ختم نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا امریکہ پر دوہرا معیار اپنانے کا الزام۔ عباس عراقچی کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت درست، ایرانی دفاعی اقدامات غلط۔ یہ دوہرا معیار ہے۔ عالمی قوانین کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی کے نام پر غزہ کی امداد میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہے۔ وہی امریکہ آبنائے ہرمز میں ایران کے دفاعی اقدامات پر تنقید کر رہا ہے۔ حوثی رہنما عبد المالک الحوثی کا کہنا ہے کہ کسی مسلم ممالک سے دشمنی نہیں، امت مسلمہ متحد ہو کر صہیونی غرور اور امریکی جبر کا مقابلہ کرے۔ جنگ میں ایران کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ ثالث ممالک ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی تصدیق۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے میڈیا میں اس پر بات پر نہیں کی جا رہی۔ اگر ایران دھمکیاں بند کر دے تو آبنائے ہرمز کھل ہی سکتی ہے۔ جو ممالک عالمی قوانین کی پرواہ کرتے ہیں انہیں اس معاملے پر نوٹس لینا چاہیے۔ آبنائے ہرمز سے توانائی کی ترسیل میں اضافہ ہوا، ترسیل اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کا کینیڈین ہم منصب سے رابطہ۔ ایرانی جوہری مسئلہ مکالمے کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا طاقت کے استعمال سے سنگین نتائج نکلیں گے، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ چین اور کینیڈا مذاکراتی عمل میں تعمیری کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا شہریوں کے تحفظ اور تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ آبنائے ہرمز میں محفوظ گزرگاہ تمام فریقین کے مشترکہ مفاد میں ہے۔ قطری وزیراعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کی واشنگٹن میں امریکی وزیر جنگ سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان قریبی اسٹریٹجک تعلقات پر تبادلہ خیال۔
खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुश्तरका मुशावरत की अहमियत पर इत्तफाक। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इलाकाई चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुसलसल राब्ता ज़रूरी है। मुलाकात में आलमी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बढ़ाने के इक़दामात पर भी बात हुई। ईरान की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमलों की तरासमी लहर। मिसाइल और ड्रोन से हमले। हाइफा की बंदरगाह पर हसास और स्ट्रेटेजिक मराकज को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइली बहरी जहाजों की तैयारी के मरकज पर भी हमला किया गया। तल अबीब पर मिसाइलों की बौछार। कफ्र कासिम में 5 सिहानी जख्मी, अमलाक को नुकसान। बैत शमशीर में भी तबाही। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरानी हमलों में हलाकतों की तादाद 19 हो गई, 5000 से ज्यादा जख्मी। ईरान और हिजबुल्लाह के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले, तबाही का जिक्र करते इसराइली मेयर ज़ारो कतार रो पड़ा। लबनानी सरहद के करीबी इलाके के मेयर मार्क लावित ने फरियाद करते हुए कहा कि हर चीज तबाह हो गई, कोई मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक तस्लीम करें, वो सूरत हाल से नहीं निपट सकते। शुमाली इसराइल के शहर किरियात शिमोना के मेयर विचार स्टर्न इसराइली वजीरों के इजलास में फट पड़े। वो गुस्से में हकीकत बता दी। कहा हिजबुल्लाह जीत गई, इसराइल नाकाम हो गया। इसराइल का एक शहर सफाए हस्ती से ही मिट चुका। 16,000 शहरी घर छोड़ चुके, बाकी 10,000 10 रोज भी रुके तो सिर्फ 10 ही बचेंगे। शहरी कहते हैं हिजबुल्लाह जीत गई, हर सेकंड पर बारूद बरस रहा है। मैं अपनी कमसिन बेटियां लेकर कहां जाऊं? बूढ़े और माजूर कैसे 10 सेकंड में शेल्टर में जाएं? जंग में अब तक 800 अमरीकी फौजी हलाक और 5,000 जख्मी हुए। 1321 इसराइली फौजी मारे गए, 17 अमरीकी अड्डे तबाह किए। तर्जमान पासदारान इनकलाब का दावा। कहा अमरीकी फौज का होटल्स में छुपना जिल्लत आमेज बसपाई है। अमरीकी फौज हिकमत अमली की नाकामी इसकी साख को धचका है। अपने मुतालिबात पूरे होने तक अमरीका को जाने नहीं देंगे। अमरीका और इसराइल की ईरान में बमबारी। बंदर अब्बास के करीबी इलाके में रिहायशी इमारत तबाह। मशहद और पीरचंद में भी धमाके। शिराज में 2 बच्चे शहीद। ईरान में शोहदा की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई। तेहरान में पाकिस्तानी सफारत खाने और सफीर के घर के करीब बमबारी। पाकिस्तानी सफारत खाना और सफीर की रिहाइश का महफूज रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल के इसराइली वज़ीर दिफा की लेबनान में तबाही फैलाने की बयान की मसम्मत। कहा जनूबी लेबनान में पहले ही शहरी जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। दुनिया इसराइली क़यादत की मज़ीद तबाही और बेदखली की धमकियों पर खामोश ना रहे। इसराइल की गैर कानूनी कार्रवाई को फौरी तौर पर रोका जाए। इसराइली आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी काबीना को खबरदार कर दिया। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जामीर की ऑडियो लीक हो गई। इसराइली खबरसां इदारे के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने एतराफ़ किया अफरादी कुव्वत में कमी की वजह से फौज नाकाम हो जाएगी। फौज के लिए मामूल के मिशन मुकम्मल करना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई महाज खोलने के बाद कमजोरियां खुलकर सामने आ रही हैं। अफरादी कुव्वत की कमी की वजह से फौज घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन का रूस पर ईरान की मदद का इल्जाम। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी सरबराह काया कलास का कहना है यूक्रेन और ईरान जंग आपस में जुड़ी हुई है। मॉस्को की जानिब से ईरान को ड्रोन और इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की जा रही है। रूस की शराकतदारी तेहरान को मजीद खतरनाक बना रही है। रूस अमरीकी अफवाज को निशाना बनाने में ईरान को मदद फराहम कर रहा है। अगर अमरीका मशरिक़ वुस्ता में जंग रोकना चाहता है तो रूस को रोकना जरूरी होगा। पहले इराक, शाम और लिबिया को तबाह किया गया, अब ईरान के साथ भी यही कुछ हो रहा है। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में रवैया खतरनाक हो चुका है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव की मीडिया से गुफ्तगू बोले, अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान ही जाहिरियत शुरू कर देता है। अमरीकी मुज़ाकरातकारों के रवैये पर सवालात उठ रहे हैं। रूस ईरान का दिफा नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कानून का दिफा कर रहा है। आलमी बरादरी को अमेरिका के दोहरे मयार पर गौर करना चाहिए। आबला हर्मस की बंदिश के मुआशी असरात दुनिया भर में महसूस हो रहे हैं।
जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि आबदाए हुर्मुज़ की बंदिश के आलमी मईशियत पर तवील मुद्दती नताइज सामने आ सकते हैं। खित्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम को रोकना जरूरी है। नेटो इत्तेहादियों खुसूसन अमरीका के साथ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना अहम है। हमारा मकसद तनाज़ा को जल्द खत्म करना है। ईरान को मुस्तक़बिल में किसी भी खतरे का बायस बनने से रोकना जरूरी है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $93.70 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में मामूली कमी, नई कीमत $107.34 फी बैरल हो गई। ईरान ने रेड लाइन अबूर कर ली। खलीज ताउन काउंसिल का तेहरान से हमले फौरी रोकने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल खलीज ताउन काउंसिल जासिम मोहम्मद अल बदावी ने कहा, ईरान के हमले ताल्लुकात में तब्दीली का सबब बने। ईरानी जानबूझकर GCC मुमालिक पर बराह रास्त हमले कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से शहरी हदाफ को नुकसान हुआ। कई अफराद जाँ बहक हुए। शहरियों पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। GCC को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने कहा, सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुमालिक पर ईरानी हमले तशवीशनाक है। हमले खुद मुख्तार रियासतों के खिलाफ बिला जवाब जाहिरियत है। रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों, शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। हमले बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी हमलों के खतरात आलमी मुआशी शारग आबनाए हुर्मुज़ तक फैल चुके हैं। ये तनाज़ा अब इलाकाई नहीं बल्कि आलमी बन चुका है। सऊदी सफीर ने पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को सराहा। कहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं।